स्वाध्याय 10.1 पहलू क्वेश्चन है किंमत शोधो। पहलू एनु है 3 - 2 घात। एना पहला विडियो में आपणे शुं जोया छे घातांकना नियमों। बराबर। हवे आ नियमों अहींया आपणे उपयोग करवाना छे। तो अहींया जे छे ने जो माइनस घात होय त्यारे आपणे शुं करवानुं होय छे एटले 1 ऊपर लखवानुं होय छे अने नीचे 3 एनी घात शुं थई जाय प्लस थई जाय। बराबर। आ जे छे ने एने आवी रीते समजवानुं छे 3/1। बराबर। तो ज्यारे माइनस घात हो एने प्लस करवा माटे नीचे वाळुं ऊपर अने ऊपर वाळुं नीचे आवी रीते लखीने आ प्लस घात में थई जाय छे। अने आपणने खबर छे कि जो 3 ની 2 घात होय એટલે 3 × 3 2 वखत करवानुं होय। जेटली घात होय ने એટલા वखत करवानुं छे 3 × 3। बराबर। तो केटला आवे छे 3 × 3 = 9 आवे छे। आ आपणुं थई गयुं। हवे आपणे बीजा जोवानुं छे। बीजामां शुं थाय छे तो अहींया जोईए तो अहींया आपेलुं छे -4 ની -2 घात आपेलुं छे। ओके। -4 ની -2 घात। तो एमां आपणे जोईए सौथी पहेला 1 लखवानुं होय छे। पछी आ घात ने प्लस करवा माटे नीचे लखी काढवानुं -4 ની 2 घात એટલે आ प्लस में थई गई। हवे तो आपणने खबर छे ने 1 -4 गुणाकार -4 2 घात छे એટલે 2 वखत लख्युं छे 1। बराबर। 4 × 4 करीए तो 16 थाय छे। माइनसनुं गुणाकार माइनस थी करीए तो प्लस में आवे छे। तो एनुं आंसर शुं आव्युं छे 1/16 आव्युं छे। बोले तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपेली छे एना पहेलाना चेप्टरोनी त्यांथी तमे जोई शको छो। अने चेनल पर नवा छो तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेवानुं केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। हवे आपणे आगळ जोईए त्रीजो दाखलो जे छे एमां शुं आप्युं छे 1/2 ની -2 घात आपेली छे। तो अहींया शुं करवानुं छे प्लस घात करवानुं। तो आपणे अहींया जो जोई लीधुं छे 3/1 लखी दीधुं छे त्यारे माइनस घात होय तो नीचे वाळुं ऊपर ऊपर वाळुं नीचे आवी रीते अहींया पण थई जाय छे 2 ની 5 घात अने पछी 1 ની आवी रीते कोंसमां 2/1 थशे एटले 2 ની 5 घात थई जाय अने 1 ની 5 घात लखो एटले 5 आपशे। एटला माटे शुं थाय छे 5। बराबर। 1 ની 5 घात होय तो 1 ज आपशे ने त्यां। ओ हाँ। एटला माटे आपणे शून्य 1 नथी लख्युं। ओके। हवे 2 ની 5 घात छे ने तो 2 ने केटला वखत लखवानुं गुणाकार में 5 वखत लखवानुं छे। तो 5 वखत थई गया। ओके। तो 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 16 × 2 केटला थाय छे 32 थाय छे। तो एनुं आंसर केटला आव्युं छे 32 आव्युं छे। हवे आगळ जोईए। तो क्वेश्चन नंबर 2 छे सादुं रूप आपो अने परिणाम ने धन घातांक स्वरूप में दर्शावो। तो ज्यारे आपणे आवी रीते आपेलुं छे पहेलुं छे -4 ની 5 घात छे भागाकार में -4 ની 8 घात आपेली छे। तो आपणे -4 ની 5 घात अने हवे छे -4 ની 8 घात भागाकारनुं छे ने एटला माटे भागाकार अहींया लखी काढवाना नीचे लखी काढवानुं। एना पहला आपणे नियम जोया छे। बोले भागाकारनुं निशान होय त्यारे शुं करवानुं छे घात घात में तो बाद बाकी थाय छे। ज्यारे भागाकार होय त्यारे घात में बाद बाकी थाय छे। पण क्यांथी बात करीए नीचेथी के उपरथी जो क्या वधारे घात छे तो नीचे घात वधारे छे तो नीचेथी आपणे शुं करवानुं छे बाद करवानुं छे। हवे -4 सॉरी 1/4 ની 8 घात छे। नीचे 8 घात छे तो उपरनी घात बाद करी नाखवानुं એટલે 1/, કેટલા થાય છે -4। 8 मांथी 5 बाद करो એટલે 3 आवे छे। आ आपणुं आंसर आई गयुं छे। ओके। हवे बीजुं जोईए। तो बीजामां शुं आप्युं छे अहींया तो बीजामां आप्युं छे 1/2 ની 3 घात आपेली छे 1/2 ની 3 घात एना उपर 2 घात आपेली छे। तो आपणे शुं करवानुं छे अहींया 1 ने 2 घात आपवानुं छे। बराबर। अने 2 ની 3 घात छे एने पण 2 घात आपवानुं छे। आवी रीते आपी देवानुं। पछी शुं करीए 1 ની 2 घात होय के 1 घात होय तो 1 ज आपशे। अहींया घात उपर घात होय त्यारे आपणो नियम नंबर 3 छे એટલે घात उपर घात होय तो घात घातनो शुं थाय छे गुणाकार थाय छे। आवी रीते तो 1/2 ની કેટલી 3 × 2 = 6 घात थई जाय छे। आ आपणुं आंसर आई गयुं छे। हवे आपणे जोवाना छे त्रीजो। तो त्रीजामां शुं आपेलुं छे -3 ની 4 घात गुणाकार -5/3 ની 4 घात आपेली छे। एमां शुं करीए तो एमां जे छे आपणे अहींया -1 गुणाकार 3 आवी रीते करवाना छे केम के आ प्लस में छे ने एटला माटे 3 जे आधार होय छे ने ए सरखा करवानुं होय छे। तो आ
આધાર છે અને આ ઘાતાંક છે. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે? 5 ને 4 ઘાત આપી દેવાનું અને 3 ને પણ 4 ઘાત આપી દેવાનું. બંનેને આપવાનું હોય છે, બરાબર. એ નિયમ પણ આપણે જોયા છે. જ્યારે આવી રીતે આપેલું હોય ત્યારે નિયમ નંબર આ 5 છે, બંનેને ઘાત આપી દેવાનું. હવે અંદર જે છે આ નિયમ નંબર 4 છે, એના બંનેને શું કરવાનું છે? ઘાત આપવાની છે. કેટલી ઘાત છે? 4 ગુણાકાર 3 ની 4 ઘાત. ઓકે, ગુણાકારમાં 5 ની 4 ઘાત અને પછી 3 ની 4 ઘાત આપેલી છે. ઓકે, તો આપણે એ આગળ જોયા છે કે જો માઇનસ ઘાત હોય ત્યારે અહીંયા માઇનસમાં આપેલું હોય અને ઘાત બેકી હોય તો આ એનું આન્સર શું આપશે? પ્લસમાં આપશે. કેવી રીતે આપણે જોઈએ અહીંયા -1 ગુણાકાર -1 -1 ગુણાકાર -1. માઇનસ માઇનસનું ગુણાકાર કરીએ તો પ્લસ થાય છે, પ્લસનું ગુણાકાર માઇનસથી કરીએ તો માઇનસ થાય છે, પછી માઇનસ માઇનસનું ગુણાકાર કરીએ તો પ્લસ થાય છે, બરાબર. 1 એકા 1 1 એકા 1 1 એકા 1 1 આવે છે, તો આપણે 1 લખી કાઢવાનું. ઓકે, હવે 3 ની 4 ઘાત આ ભાગાકારમાં છે. ભાગાકારમાં ઘાતમાં શું થાય છે? બાદબાકી થાય છે. હવે 5 ની 4 ઘાત. હવે છે 1 ગુણ્યા અહીંયા કેટલા ઘાત વધે છે? 4 માંથી 4 બાદ કરીએ તો 0 થાય છે અને અહીંયા 5 ની 4 ઘાત આવે છે. ઓકે, કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત હોય એટલે 0 થાય છે. પછી 5 ની કેટલી ઘાત થાય છે? 5 ની 4 ઘાત. કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત હોય તેનું કિંમત 1 આવે છે. હવે શું થશે? 1નો ગુણાકાર કરીએ તો 5 ની 4 ઘાત એનું આન્સર આવી જાય છે. ઓકે, આ આપણું આન્સર થયું. તો હવે આપણી પાસે ચોથું છે 3 ની -5 ઘાત છે. ભાગાકારમાં 3 ની 10 ઘાત ગુણાકાર 3 ની -5 ઘાત આપેલી છે. ઓકે, સૌથી પહેલાં કૌંસ આપેલું છે ને એ કૌંસમાં જોઈએ આને પ્લસ કરવાનું છે, બરાબર. ઘાતને પ્લસ કરવા માટે એને નીચે લખી કાઢવાનું 3 ની 7 ઘાત. 1/3 ની 7 ઘાત ભાગાકારમાં 1/3 ની 10 ઘાત થઈ જાય. ઓકે, ગુણાકારમાં અહીંયા પણ 1/3 થઈ જાય 5 ઘાત. પ્લસમાં લખી કાઢ્યું છે. ઓકે, અહીંયા જે છે 5 ઘાત લખ્યું છે. એના પછી આપણે અહીંયા જોઈએ અને અહીંયા 1/3 ની 7 ઘાત છે ને, અહીંયા ભાગાકારમાં છે એટલે અહીંયા ગુણાકાર કરી નાખવાનું, તો નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર આવી જશે અને ઉપરવાળી નીચે આવી જશે. ઓકે, પછી 1/3 ની 5 ઘાત છે. એના પછી શું કરવાનું છે? અહીંયા 3 ની 10 ઘાત છે, આ ભાગાકારમાં છે એટલે માઇનસ કરી નાખવાનું છે. ઓકે, હવે ગુણાકારમાં કેટલા છે? 1/3 ની 5 ઘાત. પછી અહીંયા કેટલા વધે છે? 3 ની 3 ઘાત વધે છે અને અહીંયા જે છે 1/3 ની 5 ઘાત છે, બરાબર. બાદ કરવાનું છે, ભાગાકારમાં છે તો ક્યાં વધારે છે? નીચે વધારે છે કે ઉપર વધારે છે? તો નીચે ઘાત વધારે છે એટલે 1 નીચેમાંથી ઉપરની ઘાત બાદ કરવાનું. 5 માંથી 3 ઘાત બાદ કરવાનું છે, તો આપણને કેટલા મળે છે અહીંયા? તો 1/3 ની 2 ઘાત મળી જાય છે. આ આપણું આન્સર થયું. હવે આગળ જોઈએ. પછી આપણે અહીંયા જોઈએ પાંચમું જે છે એની 2 ની -3 ઘાત છે. ગુણાકારમાં -7 ની 3 ઘાત છે. ઓકે, અહીંયા જે છે ને આપણી પાસે બંનેની ઘાત સરખી છે, બરાબર. ઘાત જે છે ને સરખી ઘાત હોય ત્યારે શું કરવાનું છે? 2 અંદર અને ગુણાકારમાં -7 અને આ ઘાત જે છે ઉપર લખી કાઢવાનું, બહાર આવી જશે આ નિયમ પ્રમાણે, બરાબર. તો આપણે નિયમ આગળ શીખી લીધા છે એટલે આપણે અહીંયા નિયમ નથી લખ્યા, બરાબર. નિયમ લખીએ તો શું ટાઈમ બહુ વધારે જાય છે અને વિડીયો મોટું થઈ જાય છે, બરાબર. હવે છે આપણી પાસે અહીંયા 2 સત્તા 14 થાય છે. માઇનસનું 14 ની કેટલી ઘાત થાય છે? 3 ઘાત થાય છે, બરાબર. અહીંયા કેટલા ઘાત છે? અહીંયા માઇનસની ઘાત હતી. કેટલી ઘાત છે? માઇનસની. તો અહીંયા પણ માઇનસની ઘાત હોય ત્યારે માઇનસની ઘાત હોય એને પ્લસ કરવા માટે નીચે લખી કાઢવાનું, બરાબર. તો શું કરવાનું છે? -14 ની 3 ઘાત પ્લસમાં થઈ જાય છે. ઓકે, ખબર પડી ગઈ હશે. તો હવે આગળ જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 3, કિંમત શોધો. પહેલું ક્વેશ્ચન છે કૌંસમાં 3 ની 0 ઘાત પ્લસ 4 ની -1 ઘાત ગુણાકારમાં 2 ની 2 ઘાત આપેલી છે. તો આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે? તો આપણે અહીંયા જોઈએ સૌથી પહેલાં કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત હોય એનું મતલબ 1 થાય છે. આ ઘાતને પ્લસ કરવા માટે આપણે શું કરવાનું છે? એ નીચે લખી કાઢવાનું. આવી રીતે થઈ ગયું. હવે 1 + 1/4. હવે 2 × 2 કરીએ. 2 ની 2 ઘાત છે. અહીંયા શું કરવાનું છે? આનું ગુણાકાર કરવાનું. 4 એકા 4 અને +1 ઉમેરવાનું. 4 અને 1 કેટલા થાય છે? 5. 5/4 થાય છે,
2 ની 2 ઘાત છે એટલે 2 ની 2 ઘાત હોય તો કેટલા થાય છે? 4 થાય છે, બરાબર. કેમ કે 2 ગુણ્યા 2 કરીએ તો 4 આવે છે, એટલા માટે અહીંયા 4 આવે છે. 4 થી 4 ઉડાવી નાખવાના અને અહીંયા કેટલા આન્સર આવશે? 5 આન્સર આવી જશે. પછી બીજું જોઈએ, 2 ની -1 ઘાત ગુણાકાર 4 ની -1 ઘાત ભાગાકારમાં 2 ની -2 ઘાત આપેલી છે. તો આપણે કેવી રીતે કરવાનું છે? અહીંયા આ ઘાતને પ્લસ કરવા માટે 1/2 લખી કાઢવાનું. તો આ પ્લસ થઈ ગઈ છે, એક ઘાત છે એટલે પ્લસમાં છે, નથી લખવો તો પણ ચાલશે. અહીંયા પણ 1/4 ની 1 ઘાત, એક ઘાત ના લખો તો પણ ચાલશે. પછી અહીંયા છે ભાગાકારમાં 1/2 ની 2 ઘાત લખવાનું છે, કેમ કે આ માઇનસમાં છે એટલા માટે પ્લસ કરવા માટે નીચે લખ્યું છે. એના પછી શું કરવાનું છે? અહીંયા તો ગુણાકાર છે તો 1 એકા 1 અને 2 ચોક 8 થઈ જાય. ઓકે, અહીંયા હવે ભાગાકારમાં 1/2 ની 2 ઘાત. તો આપણે અહીંયા જોવાના છે કે આ અહીંયા છે ને 1/8 જે છે ને, હવે અહીંયા ગુણાકાર કરી નાખો. 2 ની 2 ઘાત ઉપર આવી જશે. 2 ની 2 ઘાત હોય એટલે કેટલા થાય છે? 4 અને ભાગાકારમાં 1. તો 4 એકા 4, 4 દુ 8 થાય છે. અને પછી 4 એકા 4 અને 4 દુ 8 થાય છે. 1 એકા 1 અને 2 એકા 2. 1/2 ઘાત આવી 1/2 આવી જશે. તો ત્રીજું છે 1/2 ની -2 ઘાત છે, પ્લસ 1/3 ની -2 ઘાત છે અને પ્લસ 1/4 ની -2 ઘાત આપેલી છે. બધી જગ્યાએ માઇનસ ઘાત આપેલી છે. તો આપણે કેવી રીતે કરી શકાય છે? જો માઇનસ ઘાત કરવાની હોય, પ્લસ કરવાની છે, તો નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે આવી જશે. આવી રીતે તો આ પ્લસમાં ઘાત થઈ જાય છે. ઓકે, આ 3 ઉપર અને 1 નીચે આવી જશે, પ્લસમાં થઈ ગયું. અહીંયા 4 ઉપર અને 1 નીચે આવી જશે. ઓકે, ભાગાકારમાં 1 નીચે છે એટલે કોઈ મતલબ નથી, એટલે 2 આવી રીતે લખી શકાય છે. 2 ની 2 ઘાત અને 3 ની 2 ઘાત અને 4 ની 2 ઘાત આવી રીતે. તો 2 નું વર્ગ કરીએ તો 4 આવે છે, 3 નું વર્ગ કરીએ તો 9 આવે છે, 4 નું વર્ગ કરીએ તો કેટલા આવે છે? 16 આવે છે. બધાનો સરવાળો કરીએ તો 16 અને 4 20 થાય છે, 20 અને 9 29 થાય છે. આ આપણું આન્સર આવ્યું છે. ઓકે, આગળ જોઈએ. તો પછી આપણી પાસે ચોથું આપ્યું છે. અહીંયા શું આપ્યું છે? -1 ની -3 ની 1 ઘાત પ્લસ -4 ની 1 ઘાત પ્લસ -5 ની 1 ઘાત ની 0 ઘાત આપેલી છે. તો અહીંયા લખીએ કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત ની કિંમત કેટલી થાય છે? 1 થાય છે. એટલા માટે આપણે અહીંયા લખીએ 3 ની -1 ઘાત પ્લસ 4 ની -1 ઘાત પ્લસ 5 ની -1 ઘાતની 0 બરાબર કેટલા થાય છે? 1 આવે છે. તો હવે આપણી પાસે પાંચમું છે. અહીંયા કૌંસમાં છે -2/3 ની -2 ઘાતની 2 ઘાત આપેલી છે. જો ઘાત ઉપર ઘાત હોય તો ગુણાકાર થાય છે. તો -2 ની 3 ઘાત કૌંસમાં -2 ગુણ્યા 2 કરીએ તો બરાબર, ઘાત ઉપર ઘાત હોય તો શું થાય છે? ગુણાકાર થાય છે. તો -2/3 ની 2 દુ 4 માઇનસની 4 ઘાત આવે છે. શું આવે છે? -ની 4 ઘાત છે. આ ઘાતને પ્લસ કરવા માટે આપણને શું કરવાનું છે કે નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે, એટલે આ ઘાત જે છે ને પ્લસ થઈ ગઈ. ઓકે, હવે છે આ જે ઘાત છે ને આ બંનેને આપવાનું છે, એટલે -3 ની 4 ઘાત અને -2 અહીંયા 2 છે, 2 ની કેટલી ઘાત થઈ જાય છે? 4 ઘાત થઈ જાય છે. ઓકે, આ માઇનસ પ્લસ તમે કોઈને પણ આપી શકો છો. અહીંયા માઇનસ એટલે તમારે અહીંયા નથી આપવાનું હોય તો એને આપી દેવાનું. બોલે અહીંયા પ્લસ છે તો એટલે અહીંયામાં આપવાનું તો અહીંયા આપી દો. બરાબર, એ કોઈ પણ ઉપર નીચે એકને આપવાનું છે, બસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો આપણે આને આપ્યું છે, બરાબર, આ પ્લસ છે, હવે શું કરવાનું છે? આપણે 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 કેટલા વખત કરવાનું છે? 3 વખત. અને અહીંયા છે 2 -2 ગુણાકારમાં -2 ગુણાકારમાં -2 ગુણાકારમાં -2. આપણને ખબર છે આ બેકી સંખ્યા છે. જો ઘાત બેકીમાં હોય તો એ શું થાય છે? એનું ગુણાકાર કરીએ તો પ્લસમાં આવે છે, એકી હોય તો માઇનસમાં આવે છે. 3 તરી 9, 9 તરી 27, 27 તરી 81 થાય છે. 2 દુ 4 દુ 8, 8 દુ 16 પ્લસમાં 16 આવે છે. આ આપણું આન્સર થઈ ગયું. બરાબર, જો આપણે આને આપ્યું હોય માઇનસ તો એ પણ પ્લસ થઈ જાય. તો એ તમારે માઇનસ પ્લસ બંનેમાંથી એકને આપી દેવાનું, એક વખત આપ્યું હોય ત્યારે. બરાબર, અહીંયા 2 આપ્યા છે એટલા માટે આપણે નીચે લખવાનું તો નીચે, ઉપર લખવાનું તો નીચે.
આવી રીતે આનું ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન થયું છે। હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ। અહીંયા જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે કિંમત શોધો। પહેલું ક્વેશ્ચન છે 8 ની -1 ગુણાકારમાં 5 ની 3 ઘાત અને ભાગાકારમાં 2 ની -4 ઘાત છે। તો પહેલાં તો ઘાતને પ્લસ કરવાનું છે। તો આ જે છે ને આપણી પાસે આ માઇનસમાં છે બરાબર, એને પ્લસ કરવા માટે નીચે લખી કાઢવાનું। પછી અહીંયા તો કોણ છે 5 છે, 5 ની 3 ઘાત અને આને પ્લસ કરવા માટે ઉપર લઈ લેવાનું છે એટલે 2 ની કેટલી ઘાત થાય છે પ્લસમાં 4 ઘાત થઈ જાય છે। ઓકે, એના પછી આપણે શું કરવાનું છે અહીંયા જોઈએ તો 5 ની 3 ઘાત છે અને 2 ની 4 ઘાત છે। અહીંયા 2 ની કેટલી ઘાત હોય તો એ 8 થાય છે। તો આપણે આવી રીતે કરી લેવાનું 2 દુ 4 અને 2 ચોક 8 બરાબર, 2 દુ 4 પછી 2 એકા 2 કેટલા વખત છે 3 તો 2 3 વખત છે, 2 ની 3 ઘાત આવી ગઈ છે। ઓકે, હવે આપણને ખબર છે બરાબર શું કરવાનું છે ભાગાકારમાં ઘાત બાદબાકી થાય છે, ઉપરમાંથી મોટી સંખ્યા છે એટલા માટે મોટામાંથી નાની ઘાત બાદ કરી નાખવાનું। હવે 5 ની 3 ઘાત આવે છે ગુણાકારમાં, 2 ની કેટલી ઘાત હોય એક ઘાત લખવાની નથી। ઓકે, એના પછી જે છે આપણને ખબર છે ને 5 ની 3 ઘાત હોય તો કેટલા થાય છે 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 કરીએ તો 5 5 પંજા 25, 25 પંજા 125 ગુણાકારમાં 2, 125 ગુણ્યા 2 કરીએ તો 250 આવે છે। કેટલા આવે છે 250 આવી જાય છે। ઓકે, હવે આપણે જોવાના છે બીજું। હવે છે આપણી પાસે બીજો 5 ની -1 ઘાત ગુણાકાર 2 ની -1 ઘાત ગુણાકારમાં 6 ની -1 ઘાત થાય છે। ઓકે, હવે છે તો આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે આ ઘાતને પ્લસ કરવાની જગ્યાએ આપણે એવા જોવાનું છે કે અહીંયા પણ 1 છે, અહીંયા પણ 1 છે, અહીંયા પણ 1 છે એટલે આપણે લખીએ 5 ગુણ્યાકાર 2 અને પછી ની -1 ઘાત -1 ઘાત 6 ની -1 ઘાત છે। બધી જગ્યા -1 ઘાત હોય એટલે ઘાત બહાર આવી જશે એટલે 5 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 6 ની -1 ઘાત આવી જાય છે। આ આપણે લખી શકાય આવી રીતે। પછી આપણે જોઈએ બધાનું ગુણાકાર કરીએ 5 દુ 10, 10 નો ગુણાકાર 6 થી કરીએ તો 60 થાય છે। 60 ની -1 ઘાત, ઘાતને પ્લસ કરવા માટે શું કરવું પડશે નીચે લઈ લેવાનું છે એટલે 1/60 આવી જશે। આ આપણું આન્સર થયું। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળી બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।